Good morning, students. Okay, today we are going to solve question number 14. Question number 14 of your textbook, and the page number is 83. Okay, so please take your textbook, students, and open page number 83 so that you can understand and follow up. Student, in last video we have solved question number 10. Clear? Now we are directly coming into question number 14. So we are not going in order, but we will cover all the questions. Clear? Okay. So question number 14 is very easy. There are total 4 adjustments, and this sum is of current account. So you have to follow the fixed capital system. There are 2 partners, Dharma and Karma. Okay. Now student, in this question, we have to prepare all the 5 accounts: trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, and then current account. There are 2 partners, student, and in last we will prepare a balance sheet. Okay, so please draw all the 5 accounts in your notebook, students, so you can follow up with me. Okay, now let's start the sum. First let's start with the capital, student. I told you that whenever you start the sum, first of all you should write the capital. Okay, so let's start with the capital. In this question, capital is fixed, student, because current account is already given. If you can see the question, in the last entry of trial balance, you can see the word current account. Okay, so whenever current account word is given, that means we have to follow fixed capital system. Okay, now student, first of all, let's start with capital. Capital, whenever there is a current account, the capital is written on the balance sheet, directly in the balance sheet. You can give heading like this: fixed capital account. Capital of Dharma is 1,40,000 and Karma is 1,20,000. Okay. Then after capital, student, let's go to current account page and let's write down the opening balance of current account. Here, student, partner Dharma has a debit balance. If you see the trial balance on the debit side, see the last entry. You will see the balance of Dharma's current account. It is 17,000. And on credit side, the balance of Karma's current account is given. Okay, so one partner has a debit balance and other partner has a credit balance. Credit balance should be written on credit side and debit balance should be written on debit side. According to side, we have to write. Okay, now let's write down the drawings also. Drawings are given on the debit side. The first entry is drawing, student. Okay, drawing of Dharma and Karma is given. So please write down. Okay, these 3 things you have to write. Whenever you start the sum, student, find out these 3 things. Which 3 things? Capital, then balance of current account and drawings. Okay, these 3 things you should find out first and write down accordingly, and then you can start with adjustment. Okay, so after writing down these 3 things, now let's start with adjustments. There are 4 adjustments, students. So let's start with the adjustment number 1. Okay, adjustment number 1, closing stock is of rupees 21,000 and in which stock of stationery of 2,000 is included. ઓકે, હવે એ લોકો એમ કહે છે સ્ટુડન્ટ કે આપણો જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે એ 21,000નો છે, પણ એમાં 21,000ની અંદર સ્ટેશનરીનો સ્ટોક જે છે એ પણ ઇન્ક્લુડેડ છે 2,000. ઓકે, એટલે એને આપણે અલગ કરવો પડશે સ્ટુડન્ટ. ઓકે, એટલે આપણો જે ટોટલ 21,000નો જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે એમાં 2,000નો સ્ટોક તો સ્ટેશનરીનો છે. ઓકે, એટલે એને આપણે માઇનસ કરીએ પહેલાં. તો
તો આપણો ગુડ્સનો ક્લોઝિંગ સ્ટોક કેટલો થશે? યસ, 19,000. ચાલો, તો આની બે ઇફેક્ટ આપી દઈએ. પહેલી ઇફેક્ટ તો ટ્રેડિંગની ક્રેડિટ સાઇડ આવે છે સ્ટુડન્ટ, તમને ખ્યાલ છે, ક્લોઝિંગ સ્ટોક 19,000. અને બીજી ઇફેક્ટ બેલેન્સ શીટમાં કરંટ એસેટ્સના હેડિંગની નીચે ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો ક્લોઝિંગ સ્ટોકની બે ઇફેક્ટ આવી ગઈ. ચાલો, હવે સ્ટેશનરીનો જે સ્ટોક છે 2,000નો, એની બે ઇફેક્ટ આપી દઈએ સ્ટુડન્ટ. ઓકે, સ્ટેશનરીનો સ્ટોક એટલે આપણે ડ્યુરિંગ ધ યર જે સ્ટેશનરી લીધી સ્ટુડન્ટ, એમાંથી 2,000ની સ્ટેશનરી હજી વધી છે, બરોબર? ઓકે, તો આની કઈ બે ઇફેક્ટ આવે સ્ટુડન્ટ? તો પહેલાં તો આ એડજસ્ટમેન્ટ સ્ટેશનરી ઉપર ઇફેક્ટ કરે. તો ટ્રાયલ બેલેન્સમાં તમે જુઓ ડેબિટ સાઇડ સ્ટુડન્ટ, સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ આપેલું છે. નીચેથી જુઓ ડેબિટ સાઇડ, ફોર્થ એન્ટ્રી છે નીચેથી, સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ 7,000. ચાલો, એની ઉપર આ એડજસ્ટમેન્ટ અપ્લાય થશે. ચાલો, પહેલાં તો સ્ટેશનરી ક્યાં આવે સ્ટુડન્ટ? યસ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં આવે. પ્રોફિટ એન્ડ લોસની ડેબિટ સાઇડ લખો પહેલાં, સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ 7,000. ઓકે, એટલે આપણે ડ્યુરિંગ ધ યર સ્ટુડન્ટ 7,000ની સ્ટેશનરી પરચેસ કરી હતી. ઓકે, પણ એમાંથી 2,000ની સ્ટેશનરી હજી વધી છે, એટલે એ અનયુઝ છે, એ વપરાણી નથી સ્ટુડન્ટ, એ હવે આવતા વર્ષે કામ લાગશે. ઓકે, એટલે આપણે 7,000માંથી આ 2,000ની સ્ટેશનરી જે વધી છે એને માઇનસ કરશું. ઓકે, તો આપણું નેટ કન્ઝમ્પશન મળશે, એટલે આ વર્ષે આપણે ટોટલ 5,000ની સ્ટેશનરી યુઝ કરી કહેવાય. ઓકે, ચલો, તો હવે યાદ રાખો, સ્ટેશનરીનો સ્ટોક હંમેશા સ્ટેશનરીમાંથી માઇનસ થાય. અને આની બીજી ઇફેક્ટ સ્ટુડન્ટ ક્યાં આવશે? યસ, આની બીજી ઇફેક્ટ એસેટ્સ, કરંટ એસેટ્સમાં આવશે. ચલો, તો ફરીવાર કરંટ એસેટ્સના પેજ ઉપર જઈએ, ત્યાં ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપણે ઓલરેડી લખેલો છે, એની નીચે સ્ટોક ઓફ સ્ટેશનરી લખી નાખો 2,000. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 1 આપણો પૂરો થયો. એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 2 જે છે સ્ટુડન્ટ, મશીન ઉપર છે. વી હેવ ટુ કાઉન્ટ ડેપ્રિસિએશન ઓન મશીન 10%. ચાલો, મશીન ઉપર 10% ડેપ્રિસિએશન કાઉન્ટ કરવાનો છે. પણ સ્ટુડન્ટ પ્રોબ્લેમ એ છે કે ડેપ્રિસિએશન ઓલરેડી ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપેલો જ છે. જો તમે ટ્રાયલ બેલેન્સ જુઓ તો એમાં ડેપ્રિસિએશન ઓન મશીન ઓલરેડી લખેલું છે. ઓકે, તો હવે 11th સ્ટાન્ડર્ડનો કન્ટેન્ટ જો તમને યાદ હોય તો સ્ટુડન્ટ આપણે વાત કરી હતી કે જો ટ્રાયલ બેલેન્સમાં પણ ડેપ્રિસિએશન હોય અને એડજસ્ટમેન્ટમાં પણ ડેપ્રિસિએશન હોય, તો ટ્રાયલ બેલેન્સનો જે ડેપ્રિસિએશન છે એને મશીનમાં પહેલાં એડ કરી દેવાનો, બરાબર? એટલે ટૂંકમાં એને કેન્સલ કરી નાખવાનો છે હવે, અને ફરીવાર નવો ડેપ્રિસિએશન ગણવાનો છે. ઓકે, તો પહેલાં તો મશીનની વેલ્યુ લખી નાખો સ્ટુડન્ટ. ફિક્સ એસેટ્સમાં ઇટ ઇઝ 71,760. અને એમાં જે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ડેપ્રિસિએશન આપ્યો છે સ્ટુડન્ટ, ઓલ્ડ ડેપ્રિસિએશન 6,240, એને એડ કરી દો. ઓકે, એટલે તમને મશીનની ઓરિજિનલ વેલ્યુ મળી જશે 78,000 ને એની ઉપર ફરીવાર 10% ડેપ્રિસિએશન કાઢો. યસ, અને એ માઇનસ કરો સ્ટુડન્ટ, માઇનસ ડેપ્રિસિએશન ઓન મશીન 7,800. ઓકે, હવે યાદ રાખો સ્ટુડન્ટ કે જ્યારે બે ડેપ્રિસિએશન હોય ને, એડજસ્ટમેન્ટમાં પણ આપ્યો હોય અને ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપ્યો હોય, તો ટ્રાયલ બેલેન્સનો ડેપ્રિસિએશન એસેટ્સમાં એડ કરી દેવાનો, અને એ જે વેલ્યુ આવે એની ઉપર ન્યૂ એડજસ્ટમેન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો જે એડજસ્ટમેન્ટમાં આપેલો છે. ચલો, આ ડેપ્રિસિએશનની બીજી ઇફેક્ટ આપી દઈએ પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં ડેબિટ સાઇડ. ચલો, તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં જુઓ ડેબિટ સાઇડ આપણે લખી નાખ્યું છે ડેપ્રિસિએશન ઓન મશીન 7,800. Okay, so that is over. Adjustment number 2 is over. So now adjustment number 3. ઓકે, હવે આ થોડોક ટફ છે સ્ટુડન્ટ. એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 3 થોડોક કોમ્પ્લિકેટેડ છે, એટલે આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ કે બરોબર ધ્યાન રાખજો. પહેલાં આપણે એને વાંચી લઈએ. એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 3 જે છે સ્ટુડન્ટ, એ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટને રિલેટેડ છે, પરચેઝ અને સેલ્સ ઉપર છે. એટલે આપણે પહેલાં તો ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટના પેજ ઉપર જતા રહીએ. ચાલો, ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં પહેલાં પરચેઝ અને સેલ્સ બંને લખી નાખીએ આપણે સ્ટુડન્ટ. ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી ડેટા પિકઅપ કરો. પરચેઝ 80,000 છે સ્ટુડન્ટ, અને સેલ્સ છે 1,20,000. ચાલો, હવે આની ઉપર એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 3 ઇફેક્ટ કરે છે, આપણે વાંચી લઈએ પહેલાં. ક્રેડિટ સેલ્સ ઓફ 1,000 ઇઝ રેકોર્ડેડ ઇન પરચેઝ રિટર્ન બુક બાય મિસ્ટેક. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ચાલો પહેલાંનો મતલબ સમજી લઈએ. ક્રેડિટ સેલ્સ ઓફ 1,000
ઇઝ રેકોર્ડેડ ઇન પરચેઝ રિટર્ન બુક. ઓકે, એટલે આ લોકોએ ક્રેડિટ સેલ્સને ભૂલથી પરચેઝ રિટર્ન ગણી લીધું સ્ટુડન્ટ. એટલે આપણે જે 1000નો ગુડ્સ વેચ્યો હતો અને જેને ખરેખર આપણે સેલ્સમાં એડ કરવાનો હતો, પણ આપણા અકાઉન્ટન્ટે ભૂલ કરીશું. આપણા અકાઉન્ટન્ટે એને સેલ્સમાં એડ કરવાની બદલે એને પરચેઝ રિટર્ન ગણી લીધું સ્ટુડન્ટ અને પરચેઝમાંથી માઇનસ કરી નાખ્યું. ટૂંકમાં સેલ્સને ભૂલથી પરચેઝ રિટર્ન તરીકે ટ્રીટ કર્યું એણે. જો આપણે કોઈને ગુડ્સ વેચીએ સ્ટુડન્ટ તો એને સેલ્સ કહેવાય, તો એ સેલ્સમાં એડ થવું જોઈએ, બરાબર ને? હવે આપણા અકાઉન્ટન્ટે ભૂલ કરી, સેલ્સમાં એડ કરવાની તો વાત બાજુ ઉપર રહી, એણે ભૂલથી પરચેઝમાંથી માઇનસ કરી નાખ્યું. એણે ટૂંકમાં પરચેઝ રિટર્ન તરીકે ટ્રીટ કર્યું. અને પરચેઝ રિટર્ન તો તમને ખબર છે પરચેઝમાંથી માઇનસ જ થાય. ઓકે, એટલે આ એક રેક્ટિફિકેશનનો એડજસ્ટમેન્ટ છે સ્ટુડન્ટ. એમાં આપણે જે ભૂલ કરી છે એ આપણે સુધારવાની છે. અનડુ ધ રોંગ અને ડુ ધ રાઇટ. ચાલો પહેલાં આપણે ભૂલ શું કરી ગોતો. ભૂલ આપણે એ કરી કે જે વસ્તુ, જે અમાઉન્ટ આપણે સેલ્સમાં એડ કરવાની હતી સ્ટુડન્ટ, એ સેલ્સમાં એડ કરવાની બદલે પરચેઝમાંથી માઇનસ થઈ ગઈ. કારણ કે પરચેઝ રિટર્ન તરીકે તમે કોઈ એન્ટ્રી કરો તો પરચેઝ રિટર્ન તો પરચેઝમાંથી માઇનસ જ થયું હોય સ્ટુડન્ટ. આપણા અકાઉન્ટન્ટે સેલ્સની અમાઉન્ટને પરચેઝ રિટર્ન તરીકે ગણી લીધી, એટલે સેલ્સમાં એડ કરવાની બદલે એણે પરચેઝમાંથી માઇનસ કરી નાખ્યું. ચાલો, તો હવે આપણે ભૂલ સુધારવા માટે પહેલાં તો આપણે જે પરચેઝમાંથી ખોટી રીતે માઇનસ કર્યું છે શું એને પરચેઝમાં એડ કરી દેશું, બરાબર? ઓકે, એટલે એક ઇફેક્ટ પરચેઝમાં એડ થશે સ્ટુડન્ટ. અને પરચેઝ વધે એટલે આપણા ક્રેડિટર બી વધશે સ્ટુડન્ટ, કારણ કે તમને ખ્યાલ છે પરચેઝ અને ક્રેડિટર વચ્ચે કો રિલેશન છે. પરચેઝમાં આપણે એડ કરીએ એટલે ક્રેડિટર્સમાં બી બીજી ઇફેક્ટ એડ કરશું. ઓકે, પણ એ પછી કરશું સ્ટુડન્ટ. પહેલાં આપણે ખાલી ટ્રેડિંગની ઇફેક્ટ આપી દઈએ, પછી બેલેન્સ શીટ ઉપર જશું. ચલો, તો ફરી વાર કહું છું, સેલ્સમાં જે અમાઉન્ટ આપણે એડ કરવાની હતી એ ભૂલથી પરચેઝમાંથી માઇનસ થઈ ગઈ. ઓકે, તો હવે આ ભૂલ સુધારવા માટે આપણે પરચેઝમાં એડ કરશું 1000 અને એઝ વેલ એઝ સેલ્સમાં તો પાછું એડ કરવાનું છે સ્ટુડન્ટ, એટલે સેલ્સમાં બી એડ કરશું. ઓકે, તો આ રીતે બે ઇફેક્ટ થશે સ્ટુડન્ટ. એક તો પરચેઝમાં એડ થશે, રોંગલી રેકોર્ડેડ, આપણે ખોટી રીતે માઇનસ કર્યું હતું એટલે હવે એને આપણે પછી પાછું પ્લસ કરી દીધું. અને સેલ્સમાં તો આપણે એડ કરવાનું બાકી જ રહી ગયું છે એટલે એમાં અનરેકોર્ડેડ સેલ્સ તરીકે એડ કરી દેશું. ઓકે, તો આ બે ઇફેક્ટ આવી ગઈ સ્ટુડન્ટ, પરચેઝમાં પ્લસ અને સેલ્સમાં બી પ્લસ, બરાબર? અને આ એક એવો એડજસ્ટમેન્ટ છે સ્ટુડન્ટ જેની 4 ઇફેક્ટ આવશે. હજી તો આપણે 2 જ ઇફેક્ટ આપી છે. તો પરચેઝ વધ્યું એટલે આપણું ક્રેડિટર બી વધશે સ્ટુડન્ટ, અને સેલ્સ વધ્યું એટલે આપણા ડેટર બી વધશે. ઓકે, એટલે આની બીજી ઇફેક્ટ બેલેન્સ શીટમાં આવશે સ્ટુડન્ટ. ક્રેડિટરમાં એડ કરશું અને ડેટર્સમાં એડ કરશું. પણ એ પહેલાં સ્ટુડન્ટ એ ઇફેક્ટ આપીએ એ પહેલાં આપણે આ પરચેઝ અને સેલ્સનો ટોટલ કરી નાખીએ. અહીંયા તમે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જુઓ સ્ટુડન્ટ, તો ટ્રાયલ બેલેન્સમાં પરચેઝ રિટર્ન અને સેલ્સ રિટર્ન બી આપેલું છે. તો આપણે સાથે સાથે અહીંયા માઇનસ કરી જ નાખીએ. પરચેઝ રિટર્નને પરચેઝમાંથી માઇનસ કરી નાખીએ અને સેલ્સ રિટર્નને સેલ્સમાંથી માઇનસ કરીએ એટલે ટોટલ થઈ જાય એનો. પરચેઝ રિટર્ન અને એ લોકો ગુડ્સ રિટર્ન ડેબિટ એવું લખે છે, એને ગુડ્સ રિટર્ન ડેબિટ બી કહેવાય છે. પરચેઝ રિટર્ન હંમેશા ક્રેડિટ સાઇડ આપ્યું હોય અને સેલ્સ રિટર્ન હંમેશા ડેબિટ સાઇડ આપ્યું હોય. તો જો બરોબર પરચેઝની નીચે ગુડ્સ રિટર્ન ક્રેડિટ લખેલું છે 3000, તો એ સેલ્સ રિટર્ન છે શું, આપણે એને સેલ્સમાંથી માઇનસ કરશું. અને પરચેઝ રિટર્ન 2000 આપેલું છે એને પરચેઝમાંથી માઇનસ કરશું. ચાલો, તો એ બી સાથે સાથે કરી જ નાખો. ચલો, આ જે રેડ ઇંકથી લખ્યું છે એ એડજસ્ટમેન્ટ છે સ્ટુડન્ટ, અને આ પરચેઝ રિટર્ન ને સેલ્સ રિટર્ન ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી લીધું છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો હવે આનો ટોટલ કરી નાખો. તો પરચેઝનો ટોટલ ફાઇનલ આવશે 79000 અને સેલ્સનો ફાઇનલ ટોટલ આવશે 1,18,000. ચલો, હવે એડજસ્ટમેન્ટની બીજી 2 ઇફેક્ટ બાકી છે શું, એની માટે આપણે બેલેન્સ શીટમાં જવું પડશે. ચલો, બેલેન્સ શીટમાં ડેટર્સ અને ક્રેડિટર્સ લખી નાખીએ. પહેલાં ડેટર્સને રિસીવેબલ બી કહેવાય સ્ટુડન્ટ. આ લોકોએ ડેટર્સની બદલે રિસીવેબલ વર્ડ લખ્યો છે અને ક્રેડિટર્સની બદલે પેયેબલ્સ લખ્યો છે. ઓકે, તો આપણા ક્રેડિટર્સ છે 79,000 અને ડેટર્સ છે 27,400. ચલો, બંનેમાં 1000 એડ કરી દઈએ, કારણ કે પરચેઝ અને સેલ્સ બંનેમાં એડિશન થયું છે એટલે ડેટર્સ ને ક્રેડિટર પણ વધશે આપણા. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ચાલો, તો આ એક એવો એડજસ્ટમેન્ટ હતો જેની 4 ઇફેક્ટ હતી. 4 ઇફેક્ટ દેવાઈ ગઈ છે સ્ટુડન્ટ, બરોબર? ફરી વાર રિફર કરી લેજો. ચલો, હવે લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ સ્ટુડન્ટ, એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4 જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ ઉપર છે.
ચાલો તો પહેલાં આપણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસના પેજ ઉપર જતા રહીએ. ચાલો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ આવી ગયું. એમાં ડેબિટ સાઇડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ 36,000 છે સ્ટુડન્ટ. ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જો થર્ડ લાસ્ટ એન્ટ્રી છે ડેબિટ સાઇડ. ચાલો હવે એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં શું એડજસ્ટમેન્ટ છે? 1/4 શેર ઓફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ ઇઝ ટુ બી કેરી ફોરવર્ડ ફોર ધ નેક્સ્ટ યર. ઓકે, કેરીડ ફોરવર્ડ એટલે પ્રીપેડ કહેવાય શું? એટલે આપણું જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ છે એનો 1/4 પાર્ટ નેક્સ્ટ યરમાં કેરી ફોરવર્ડ કરવાનો છે. ઓકે, એટલે આ જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ દેખાય છે શું એનો 1/4 પાર્ટ છે એ નેક્સ્ટ યર માટે છે. ઓકે, એટલે એ પ્રીપેડ એક્સપેન્સ કહેવાય શું? કેરી ફોરવર્ડ ફોર ધ નેક્સ્ટ યરનો મતલબ થાય પ્રીપેડ. ચાલો હવે તમને ખબર છે કે અનપેડ એક્સપેન્સ હોય તો હંમેશા પ્લસ થાય અને પ્રીપેડ હોય તો માઇનસ થાય. ઓકે, એટલે આ પ્રીપેડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ છે એટલે એના એક ઇફેક્ટ તો એમાંથી માઇનસ થશે. ચલો તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ 36,000 ડિવાઇડેડ બાય 4 કરો. યસ, એટલે 9,000 આવશે સ્ટુડન્ટ. તો પ્રીપેડ એક્સપેન્સ 9,000 થયો એટલે આઉટર કોલમમાં આવશે 27,000. અને આની બીજી ઇફેક્ટ સ્ટુડન્ટ કરંટ એસેટ્સમાં આવશે. ઓકે, તો કરંટ એસેટ્સમાં લખી નાખો પ્રીપેડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ 9,000. ઓકે, ડન સ્ટુડન્ટ. ચાલો તો એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4 પણ પૂરો થયો. ઓકે, બધા એક્સટર્નલ એડજસ્ટમેન્ટ પૂરા થઈ ગયા સ્ટુડન્ટ. હવે ઇન્ટરનલ એડજસ્ટમેન્ટ જોઈ લઈએ પહેલાં સ્ટુડન્ટ. અહીંયા બે ઇન્ટરનલ એડજસ્ટમેન્ટ આપેલા છે, હિડન એડજસ્ટમેન્ટ. ચલો તો ડેબિટ સાઇડમાં ઉપરથી જોતા જાઓ રિસીવેબલ્સ એટલે કે ડેટર્સની નીચે સેલરી આપેલું છે સ્ટુડન્ટ. એમાં એક હિડન એડજસ્ટમેન્ટ છે. ચલો તો સેલરી પહેલાં તો ક્યાં આવે? યસ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં આવે સ્ટુડન્ટ. તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં આપણે લખી નાખીએ સેલરી. ચલો સેલરી આપી છે સ્ટુડન્ટ 13,200. ઓકે, ચલો હવે એમાં બ્રેકેટમાં લખ્યું છે અપ ટુ 28 ફેબ્રુઆરી 2017. ઓકે, એટલે આપણે જે સેલરી આપી છે શું એ ફેબ્રુઆરી સુધીની જ આપી છે, બરાબર? એટલે કે 11 મંથ્સની જ આપી છે. એકચ્યુઅલી યરમાં 12 મંથ્સ હોય સ્ટુડન્ટ, પણ આપણે 11 મંથ્સની જ સેલરી આપી છે. હજી 1 મહિનાની સેલરી આપવાની બાકી છે. ઓકે, તો આ 13,200ને 11થી ડિવાઈડ કરો. ઓકે, એટલે 1,200 આવશે સ્ટુડન્ટ. બસ, તો 1 મહિનાની સેલરી મળી ગઈ સ્ટુડન્ટ. 1,200 જે આપવાની બાકી છે એટલે કે આ અનપેડ એક્સપેન્સનો એડજસ્ટમેન્ટ કહેવાય. ચલો તો સેલરીમાં અનપેડ સેલરી એડ કરો 1,200. ઓકે, અને આની બીજી ઇફેક્ટ શું લાયબિલિટીમાં આવશે? અનપેડ સેલરી આપણી લાયબિલિટી છે. ચાલો તો બીજી ઇફેક્ટ લાયબિલિટીમાં જુઓ તમે, મેં ગ્રીન કલરથી હાઇલાઇટ કર્યું છે અને અનપેડ સેલરી 1,200. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ચાલો તો આ એક હિડન એડજસ્ટમેન્ટની ઇફેક્ટ અપાઈ ગઈ. ડેબિટ સાઇડ હજી એક હિડન એડજસ્ટમેન્ટ છે સ્ટુડન્ટ. ક્રેડિટ સાઇડ જુઓ, લોન ઓફ ધર્મા. ઓકે, હવે તમને ખબર છે કોઈ પાર્ટનર લોન આપે તો એની ઉપર કેટલા % ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું હોય સ્ટુડન્ટ? યસ, 6%. બરાબર, કોઈ પાર્ટનર લોન આપે તો એની ઉપર 6% ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું હોય. ચલો તો પહેલાં તો લોન ક્રેડિટ સાઇડ પહેલાં જુઓ, 4th લાસ્ટ એન્ટ્રી છે સ્ટુડન્ટ. છેલ્લેથી 4th એન્ટ્રી છે 30,000. તો પહેલાં તો એને લાયબિલિટી સાઇડ લખી નાખો. ચાલો તો લાયબિલિટી સાઇડ જુઓ, મેં હાઇલાઇટ કર્યું છે લોન ઓફ ધર્મા 30,000. ચાલો હવે કોઈ પણ પાર્ટનર લોન આપે સ્ટુડન્ટ અને જો ક્વેશ્ચનમાં કાંઈ મેન્શન ન કર્યું હોય તો એકોર્ડિંગ ટુ પાર્ટનરશિપ એક્ટ 6% ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ટુ બી પેડ. ચાલો તો 6% ઇન્ટરેસ્ટ આનું કાઉન્ટ કરો. ચલો કોઈ ડેટ નથી આપી સ્ટુડન્ટ અહીંયા કે કઈ તારીખે લોન આપી છે, એટલે આખા વર્ષનું ઇન્ટરેસ્ટ ગણાશે. ચાલો 30,000ના 6% 1,800. ઓકે, તો 1,800 રૂપીઝ આનું ઇન્ટરેસ્ટ થશે. ઓકે, તો આખા વર્ષનું ઇન્ટરેસ્ટ થશે 1,800. પણ સ્ટુડન્ટ તમે ટ્રાયલ બેલેન્સની ડેબિટ સાઇડ જુઓ તો એક જગ્યાએ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન ઓલરેડી આપી દીધું છે. જો છેલ્લેથી જુઓ તમે ડેબિટ સાઇડ તો 6th એન્ટ્રી છે, નીચેથી જુઓ તો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન 1,200. ઓકે, એટલે એનો મતલબ એ થયો કે આપણે ધર્માને ઓલરેડી 1,200 ઇન્ટરેસ્ટ આપી દીધું છે. પણ સ્ટુડન્ટ ખરેખર આપણે આપવાનું કેટલું છે? યસ, 1,800. 30,000ના 6% થાય 1,800. એમાંથી 1,200 તો આપણે ઓલરેડી આપી દીધું છે સ્ટુડન્ટ.
ઓકે, તો હજી કેટલા દેવાના બાકી છે સ્ટુડન્ટ? 1800માંથી 1200 પે થઈ ગયું છે, એટલે હજી 600 દેવાના બાકી છે. તો એ એક હિડન એડજસ્ટમેન્ટ છે, એટલે એની બે ઇફેક્ટ આવશે. એક તો આપણી લાયાબિલિટી છે સ્ટુડન્ટ. જો લાયાબિલિટીમાં મેં ગ્રીન કલરથી લખ્યું છે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન 600, અને આની બીજી ઇફેક્ટ પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં ડેબિટ સાઇડ આવશે. જો પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં ડેબિટ સાઇડ છેલ્લી એન્ટ્રી જુઓ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન 1200 જે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં લખ્યું છે એની એ લખો પહેલાં, અને એમાં આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ એડ કરો. ઓકે, એટલે ટોટલ 1800 થઈ ગયું. ચાલો, તો બધા જ એડજસ્ટમેન્ટ સ્ટુડન્ટ પૂરા થઈ ગયા. હિડન, એક્સટર્નલ અને ઇન્ટરનલ બધા આવી ગયા. ચાલો, હવે બાકીનો સમ સ્ટુડન્ટ બહુ ઇઝી છે. આ સમ કોઈ અઘરો નથી, એટલે આઈ રિક્વેસ્ટ કે બાકીનો સમ સ્ટુડન્ટ તમે પૂરો કરો. આઈ એમ શ્યોર કે તમે એ કરી શકશો. છતાં બી ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં થોડીક હેલ્પ કરી દઉં સ્ટુડન્ટ તમને. ચલો, ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં હવે જે બાકીની એન્ટ્રી છે એ ડેબિટમાં જોઈએ તો એક ઓપનિંગ સ્ટોક ટ્રેડિંગ ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી લેવાનું છે, અને એક વેજીસ. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો બસ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં બધી જ એન્ટ્રી આવી ગઈ છે. તો એનો ક્રેડિટનો ટોટલ વધારે છે. ક્રેડિટમાંથી ડેબિટ માઇનસ કરો તો ગ્રોસ પ્રોફિટ આવે છે 41,400. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ચલો હવે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ મેં બનાવી દીધું છે સ્ટુડન્ટ. હવે બાકીના અકાઉન્ટ બહુ જ ઇઝી છે સ્ટુડન્ટ. હવે કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ નથી, તો આઈ રિક્વેસ્ટ કે તમે બાકીનો સમ શ્યોરલી તમે પૂરો કરી શકશો. છતાં આન્સર નો આવે તો પ્લીઝ મને કહેજો. આઈ વિલ સોલ્વ યોર ડાઉટ્સ, પણ આઈ એમ શ્યોર યુ વિલ ડુ ઇટ. હવે આમાં એક બીજી વાત એ છે સ્ટુડન્ટ કે તમે જ્યારે કરંટ અકાઉન્ટ બનાવશો ને ત્યારે એક પાર્ટનરનો ડેબિટનો ટોટલ વધી જશે. ઓકે, એટલે એક પાર્ટનરને ડેબિટ બેલેન્સ આવશે, તો અને એક પાર્ટનરને ક્રેડિટ બેલેન્સ આવશે. ઓકે, તો જેની ક્રેડિટ બેલેન્સ આવે ને એનો આન્સર તમારે લાયાબિલિટીમાં લખવાનો છે, પણ જેનો ડેબિટનો ટોટલ વધી જાય એનો આન્સર તમારે એસેટ્સમાં લખવાનો છે. બરાબર? ઓકે, તો જ બેલેન્સ શીટ તમારી ટેલી થશે. બસ એ સિવાય કાંઈ નવું નથી સ્ટુડન્ટ. આઈ એમ શ્યોર. તો આ સમ પૂરો કરી અને મને હોમવર્ક મોકલાવી દો સ્ટુડન્ટ. મારું જે મેઇલ એડ્રેસ તમને ઓલરેડી આપેલું છે એની ઉપર તમે સેન્ડ કરી શકો છો. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ચાલો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે એક નવો જ સમ સોલ્વ કરશું. ટેક કેર.